السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ لارڈس انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی حیدرآباد کا واحد مسلم مائنورٹی آٹونومس انجینئرنگ انسٹیٹیوٹ بہترین پلیسمنٹس کے ساتھ گریٹر حیدرآباد میں 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے قیام پر توجہ۔ اندرون 2 سال تکمیل کی ہدایت۔ خانگی دواخانوں سے تلخ تجربے کے بعد حکومت کا فیصلہ۔ LPG کنیکشن کے لیے مسڈ کال سہولت متعارف۔ پکوان گیس سلنڈر کے ساتھ 5 کلو کے اضافی سلنڈر کی سربراہی کا فیصلہ۔ ریاست میں کورونا اب بھی قابو میں نہیں، عہدیدار متفکر۔ سیاسی سرگرمیاں اور پرہجوم تقاری پھیلاؤ کی اصل وجہ، متعلقہ حکام کا تاثر۔ سپریم کورٹ نے ہیرا گولڈ گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نوہیرا شیخ کی عبوری ضمانت کو مستقل ضمانت میں تبدیل کرتے ہوئے احکامات کیے جاری۔ سڑکوں کے مرمتی کام کے لیے GHMC کے اقدامات۔ بنگلور سے لائی گئی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ پائلٹ پاس پر کام کا آغاز۔ ہائی کورٹ کے قریب گڑھے کو ٹھیک کیا گیا۔ تھیٹرز میں 4 کے بجائے 5 شوز۔ تلاسانی سنواس یادو۔ برقی بلز کی معافی اور پراپرٹی ٹیکس میں رعایت کا چیف منسٹر سے مشاورت کے بعد فیصلہ۔ کمشنر ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم نے مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن کے ساتھ مل کر کرماگوڑا مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک مکان پر دھاوا کرتے ہوئے 3 افراد کو سٹہ کھیلنے میں ملوث پائے جانے پر کیا گرفتار۔ 57 سال عمر کے مستحق افراد کو اندرون 3 یوم آسرا پنشن۔ وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ کا اعلان۔ عمر کی حد میں کمی کا فیصلہ خوش آئند۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب۔ انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل۔ واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن۔ ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز کی ایک اور پیشکش۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں آبادی کے بیچوں بیچ تمام سہولتوں سے آراستہ۔ ایئرپورٹ سے صرف 20 منٹس ڈرائیو پر LV پرساد آئی ہاسپٹل اور ناٹکو فارما کے قریب۔ کمرشل اینڈ ریزیڈینشیل پلاٹس، 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ، ایزی انسٹالمنٹ۔ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کنورژن لینڈ، 100% واستو، اسپاٹ رجسٹریشن، کلیئر ٹائٹل، 10 ایئر سیکیورٹی۔ واٹر، الیکٹریسٹی، 25 سے 30 فیٹ روڈ، اسکول، ٹرانسپورٹ فیسلٹی، گیٹڈ کمیونٹی۔ گھر بنتا ہے ارادوں سے، اور آپ کے ارادوں کو پورا کرے نیو سن سٹی ڈیولپرز۔ تو جلدی آئیے اور اپنا پلاٹ بک کرائیے۔ نیو سن سٹی ڈیولپرز، اپوزٹ چوائس فنکشن ہال، چندریان گٹا، بندلیا گوڑا روڈ، حیدرآباد۔ کانٹیکٹ 98481 187780 63037 10882۔ بریک کے بعد کی خبروں میں دوبارہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ بڑھتے ہیں مزید خبروں کی جانب۔ گریٹر حیدرآباد میں بہتر طبی سہولتوں کی فراہمی کے لیے حکومت نے 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کے قیام کا فیصلہ کیا ہے۔ حکومت نے محکمہ صحت کے عہدیداروں کو دواخانوں کی تعمیر کا کام اندرون 2 سال مکمل کرنے کی ہدایت دی۔ گچی بولی، LB نگر، الوار اور سنت نگر کے علاقوں میں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز قائم کرتے ہوئے ان کا نام تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز رکھا جائے گا۔ کورونا کی پہلی اور دوسری لہر کے دوران عوام کو خانگی اور کارپوریٹ ہاسپٹل سے تلخ تجربہ ہوا تھا، جس کے نتیجے میں حکومت نے سرکاری سطح پر طبی سہولتوں کو وسیع تر کرنے کا فیصلہ کیا۔ شہر کے مضافاتی علاقوں سے عوام کو گاندھی، نمس یا پھر عثمانیہ اسپتال پہنچنے میں کافی وقت لگ سکتا ہے۔ خاص طور پر حادثات اور تشویشناک حالت کے مریضوں کو بروقت طبی امداد کی فراہمی میں تاخیر سے اموات واقع ہو رہی، لہٰذا 4 ایسے مقامات کی نشاندہی کی گئی جہاں مضافاتی علاقوں کے مریض بآسانی پہنچ سکیں گے۔ گچی بولی میں واقع تلنگانہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز چیسٹ ہاسپٹل سنت نگر اور گڈی انارم LB نگر میں بہتر سہولتوں کے ساتھ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے قیام کا فیصلہ کیا گیا۔
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने नए LPG कनेक्शन के लिए मुल्क भर में मिस्ड कॉल सहूलत मुतारिफ की है। अवाम नए कनेक्शन के लिए फोन नंबर 8454955555 पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक मुल्क की वो वाहिद कंपनी है जिसने ये सहूलत फराहम की है। मौजूदा और मुतवक्किल सार्फिन के लिए ये सहूलत कारआमद की गई है। कॉरपोरेशन के सदरनशीन SM वेदैया ने उम्मीद जाहिर की कि LPG को सार्फिन के लिए बआसानी दस्तियाब करने में ये सहूलत मददगार साबित होगी। रिफिल बुकिंग के लिए मिस्ड कॉल की सहूलत पहले से मौजूद है जिसमें सार्फिन कंपनी में रजिस्टर्ड फोन नंबर से मिस्ड कॉल कर सकते हैं। उनका कहना है कि मिस्ड कॉल सहूलत से सार्फिन का कीमती वक्त बचाया जा सकता है, लेकिन नए कनेक्शन के लिए इस नंबर से कॉल के कोई चार्जेस नहीं होंगे। देही इलाकों और ज़ईफ उम्र सार्फिन को इस सहूलत से मदद मिलेगी। सदरनशीन ने सार्फिन को LPG गैस सिलेंडर के डबल कनेक्शन की सहूलत का इफ्तिताह किया। इस सहूलत के तहत डिलीवरी पर्सन मौजूदा सिंगल सिलेंडर कनेक्शन को डबल बॉटल कनेक्शन में तब्दील कर सकता है। दिलचस्पी रखने वाले सार्फिन रेगुलर 14.2 kg सिलेंडर के बजाय मौजूदा सिलेंडर के बैकअप के तौर पर 5 किलो के सिलेंडर का इंतखाब कर सकते हैं। डबल बॉटल सिलेंडर के तहत पकवान गैस सिलेंडर के साथ 5 किलोग्राम का सिलेंडर फराहम किया जाएगा। तेलंगाना में कोरोना वायरस की किस्म डेल्टा अब भी मुतहरिक है और डेल्टा मुतासरीन की तादाद में कमी आई है, लेकिन 8 अजला में कोरोना मुतासरीन की तादाद में बतदरिज इजाफा देखा जा रहा। कोरोना की इस किस्म से निमटने लाजमी है। जिन लोगों ने अब तक कोरोना टीका नहीं लिया है वो जल्द टीका हासिल कर लें। अमूमी तौर पर कोरोना मरीजों में कमी के बावजूद महकमे सेहत के ओहदेदार तशवीश में मुब्तला हैं और कहा जा रहा है कि तेलंगाना में डेल्टा वेरिएंट मुतहरिक होने से ओहदेदार अब भी मुतमईन नहीं है और शहरियों से अपील की जा रही कि वो जल्द अपना टीका लें और महफूज माहौल को यकीनी बनाने में ताउन करें, जो हुकूमत और शहरियों दोनों के लिए फायदेमंद होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हीरा गोल्ड ग्रुप की मैनेजिंग डायरेक्टर नोहिरा शेख की अबूरी जमानत को मुस्तकिल जमानत में तब्दील करते हुए अहकाम जारी किए। अदालत आलिया ने नोहिरा शेख की दरख्वास्त खुसूसी नजरसानी को कबूल करते हुए ये अहकाम जारी किए। समाअत के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सूर्य प्रकाश वी राजू ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि वो मुख्तलिफ रियासती हुकाम और खानगी पार्टियों से राब्ता कायम करते हुए ऐसे इंतजाम करेंगे ताकि सरमायाकारों को उनकी रकूमात वापस लौटाई जा सके। अदालत ने जारी किए गए अहकाम में ये कहा है कि मुख्तलिफ रियासती हुकाम एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से ताउन करे और इस मसले का हल निकाले। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस से मुतल्लिक रिपोर्ट फॉरेंसिक लेबोरेटरीज हुनूस दरकार होने पर नाराजगी जाहिर की और सरकारी वकील को ये अहकाम दिया कि वो इस सिलसिले में भी मुयस्सर कार्रवाई और ये सवाल किया कि 2 साल तवील अरसे होने के बावजूद भी FSL रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई और इसकी वजह भी मालूम करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह वाज़ेह तौर पर कहा है कि हीरा गोल्ड ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर नोहिरा शेख के मामले में सिर्फ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की रिपोर्ट पर ही मजीद केस की पेशरफ्त की जाएगी। वाज़ेह है कि जारिया साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने नोहिरा शेख की अबूरी जमानत कबूल करते हुए रिहाई का हुक्म दिया था। अदालत आलिया की जानिब से उनके हक में अहकाम वसूल होने पर नोहिरा शेख ने कहा है कि वो इब्तिदा से कंपनी के सरमायाकारों के हक में हैं और बाज़ अफराद ने उनके साख मुतासर करने और कारोबार को नुकसान पहुंचाने के लिए साजिश रची थी। शहर में नुकसानजदा सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को पूर करने के काम के सिलसिले में ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चारमीनार जोन साउथ जोन इंजीनियरिंग विंग ने इस सिलसिले में एक पहल करते हुए शहर के जुनूबी हिस्से में हाई स्ट्रेंथ फाइबर ग्लास पैच टेप टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए सड़कों की मरम्मत के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। JHMC के जराये के मुताबिक कॉरपोरेशन ने पायलट पास पर हाई कोर्ट रोड के करीब सड़क के मरम्मती काम शुरू किए हैं। बेंगलुरु से लाई गई इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हाई कोर्ट के करीब 6.5 मुरब्बा मीटर रकबे वाले एक गड्ढे को ठीक किया गया। इस टेक्नोलॉजी को रोड रक्षक पैच का नाम दिया गया। इसे नुकसान वाली तमाम सड़कों के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और जल्द ही इसके जरिए JHMC हुदूद में गड्ढों को पूर करने और सड़कों के मरम्मती काम अंजाम दिए जाएंगे।
डिपार्टमेंट सुपरिटेंडेंट इंजीनियर प्रोजेक्ट साउथ जोन GHMC ने बताया कि ये प्रोजेक्ट अमेरिकन रोड पैच TM पेल एंड सेल रिपेयर पैच पर मबनी है, जो सड़क पर जमकर वाटरप्रूफ सेल बनाता है। इस तरह मरम्मती काम देर तक बरकरार रहता है। रिवायती तरीकों के बरअक्स रोड रक्षक पैच एक कम खर्च प्रोजेक्ट है, जिसमें मजबूती होती है और सड़कों के गड्ढों को अच्छी तरह बंद किया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने थिएटर्स में मौजूदा 4 शोज के बजाय इजाफी तौर पर 5 शोज का एहतमाम करने की इजाजत दे दी है। थिएटर्स रोजाना 5 शोज का मुख्तलिफ औकात में एहतमाम कर पाएंगे। रियासती वज़ीर सिनेमाटोग्राफी M श्रीनिवास यादव ने फिल्मी सनत से मुतल्लिक मसाइल पर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इजलास में थिएटर्स और सिंगल स्क्रीन ओनर्स को दरपेश मसाइल का जायजा लिया गया। श्रीनिवास यादव ने कहा कि थिएटर मालिकीन के मसाइल पर हुकूमत हमदर्दाना गौर करेगी और बरक़ी बिल्स की माफी के अलावा प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत का जल्द फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हुकूमत हैदराबाद को फिल्म इंडस्ट्री के मरकज में तब्दील करने संजीदा है और वो पुरउम्मीद हैं कि सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए फिल्मी सनत के मसाइल की आजिलाना यकसोई हो पाएगी। खुफिया इत्तला मिलने पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने मादनापेट पुलिस के हमरा कुर्मागुड़ा मादनापेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक मकान पर छापा मारा और 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनकी शनाख्त मोहम्मद अकबर 38 साल साकिन कुर्मागुड़ा हैदराबाद, मोहम्मद सादिक 29 साल साकिन चंचलगुड़ा हैदराबाद और मोइन खान 38 साल साकिन चंचलगुड़ा हैदराबाद के तौर पर की गई है, जो सट्टा खेल रहे थे। इस दौरान उनके कब्जे से 84,000 रुपए नकद रकम, एक नोटबुक, सट्टा चार्ट और राइटिंग पैड के अलावा सट्टा चिट्स भी बरामद कर लिए। इसके अलावा इन गिरफ्तार अफराद और जब्तशुदा अशिया को मादनापेट PS के हवाले कर दिया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 494 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 6,50,353 हो गई। गुज़िश्ता रोज कोरोना से 3 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना से मरने वालों की तादाद 3,831 हो गई। इसी तरह गुज़िश्ता रोज आदिलाबाद में 5 कोरोना के नए केसेस दर्ज हुए। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 14, GHMC में 80, जगतियाल में 21, जनगांव में 6, जयशंकर भूपालपल्ली में 3, जोगुलांबा गढ़वाल में 3, कांवरडी में 5, करीमनगर में 51, खम्मम में 29, कुमरम भीम आसिफाबाद में 2, महबूब नगर में 4, महबूबाबाद में 6, मंचरियाल में 12, मेदक में 4, मिर्चल मलकाजगिरी में 26, मुलुगु में 5, नागर कर्नूल में 2, नलगुंडा में 33, नारायणपेट में 0, निर्मल में 2, निजामाबाद में 7, पेद्दापल्ली में 28, राजना सिरसिला में 14, रंगारेड्डी में 23, संगारेड्डी में 5, सिद्दीपेट में 13, सूर्यापेट में 18, विकाराबाद में 3, वनापर्ती में 2, वरंगल रूरल में 13, वरंगल अर्बन में 45 और यदाद्री भोंगिर में 10 कोरोना वायरस के नए केसेस दर्ज हुए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जले एक ऐसे जहां में जो जायके की दुनिया हो, पसंद आपकी हो वहां पर जहां इंतखाब आपका हो। खुशामदीद बेकवेल केक हाउस, जहां कुदरत के जायकों का मिलाप होता है। मोहब्बत में डूबती है अनोखी तरकीबें, तजुर्बे की आंच पर महारत पकती है और फिर कुछ नया बनता है। बेकवेल केक हाउस के नए डिलीशियस दम के रोल्स, असली घी और खालिस बटर में तरबतर, काजू पिस्ता बादाम के लज्जतदार मिलावट के साथ जायके खुशियों के। बेकवेल केक हाउस, टोली चौकी, X रोड, हैदराबाद। और अब खबरों की तफसील। TRS सरबराह व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने हुजूराबाद ज़िमनी इलेक्शन के लिए G श्रीनिवास यादव को TRS उम्मीदवार के तौर पर नाम का ऐलान किया। वाज़रे के साबिक़ वज़ीर इटाला राजेंद्र के TRS पार्टी और असम्बली रुकनियत से मुस्तफ़ी होने के बाद इस हलक़े की निशस्त खाली हो गई। गेलो श्रीनिवास यादव TRS स्टूडेंट्स एसोसिएशन के रियासती सदर हैं। मालूम हुआ है कि वज़ीर आला 16 अगस्त को हैदराबाद में होने वाले TRS के जलसे आम में गेलो श्रीनिवास को अवाम से मुतारिफ करवाएंगे। G श्रीनिवास यादव के 21
اگست 1983 کو کریم نگر ضلع کے ویناونکا منڈل کے ہمت نگر میں پیدا ہوئے سنواس نے عثمانیہ یونیورسٹی سے ایم اے اور LLB مکمل کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے پولیٹیکل سائنس میں PhD بھی کیا۔ سنواس اعلیٰ تعلیم کے لیے حیدرآباد چلے آئے اور گگن محل کے AV کالج سے گریجویشن کیا، جبکہ امبرپیٹ میں سرکاری BC ہاسٹل میں مقیم تھے۔ تلنگانہ MCET انجینئرنگ کے نتائج 25 اگست کو جاری کیے جائیں گے۔ MCET انجینئرنگ امتحان جاریہ مہینے 4، 5 اور 6 تاریخوں کو منعقد ہوا تھا۔ ایگریکلچر فارما MCET کے نتائج عنقریب جاری کیے جائیں گے۔ MCET انجینئرنگ کے نتائج کی 25 اگست کو اجرائی کے فیصلے کے ساتھ ساتھ MCET انجینئرنگ کونسلنگ کے شیڈول کو خطیت دے دی گئی۔ صدرنشین تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن پاپی ریڈی کی صدارت میں کمشنر ٹیکنیکل ایجوکیشن نوین متل اور کمیٹی کے ارکان کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں شیڈول کو خطیت دی گئی۔ انجینئرنگ میں داخلوں کے لیے پہلے مرحلے کی کونسلنگ کا عمل 30 اگست کو شروع ہوگا۔ 30 اگست تا 9 ستمبر آن لائن پروسیسنگ فیس کی ادائیگی اور سرٹیفکیٹ ویریفیکیشن کے لیے سلاٹ بک کیا جا سکتا ہے۔ 4 ستمبر تا 11 ستمبر ایسے امیدواروں کے سرٹیفکیٹس کی جانچ کی جائے گی جنہوں نے سلاٹ بک کرایا ہو۔ 4 تا 13 ستمبر ویب آپشنز کی گنجائش رہے گی۔ عبوری سیٹ الاٹمنٹ 15 ستمبر کو کیا جائے گا اور طلبہ جنہیں سیٹ الاٹمنٹ کے احکامات وصول ہوئے انہیں 15 تا 20 ستمبر ٹیوشن فیس اور سیلف رپورٹ آن لائن ادا کرنی ہوگی۔ ہندوستان میں کورونا کی وبا کے خلاف ٹیکہ کاری مہم میں استعمال کی جانے والی ویکسینز کوویشیلڈ اور کوویکسین کے اخلاط پر تحقیق کو ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا DGCI نے منظوری فراہم کر دی ہے۔ رپورٹ میں ذرائع کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ تحقیق اور اس کے کلینکل ٹرائلز ویلورس کے کرسچین میڈیکل کالج CMC میں کیے جائیں گے۔ یہ تحقیق انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ ICMR کی جانب سے کی جا رہی تحقیق سے علیحدگی ہوگی، جس میں کہا گیا تھا کہ 2 کووڈ ویکسینوں کے امتزاج سے بہتر تحفظ اور قوت مدافعت کو فروغ دینے والے نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ تاہم اس وقت خوراک کے اخلاط نے تشویش پیدا کر دی تھی۔ اتر پردیش میں کی گئی ایک تحقیق میں لوگوں کو پہلی خوراک کے طور پر کوویشیلڈ دی گئی، اس کے بعد 6 ہفتوں کے وقفے سے دوسری خوراک کے طور پر نادانستہ طور پر کوویکسین کی خوراک فراہم کی گئی۔ یہ متفاوت گروہ 18 افراد پر مشتمل تھا، جن میں سے 2 شرکاء کو ان کی عدم دلچسپی کے سبب تحقیق سے باہر کر دیا گیا۔ تحقیق میں شامل افراد میں 11 مرد اور 7 خواتین تھیں، جن کی اوسطاً عمر 62 سال تھی۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں پہلی بار ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کی فخریہ پیشکش 100 اسکوائر یارڈز کی خریداری پر رجسٹری مفت پائیں۔ یہ پیشکش محدود ہے۔ JP ڈائمنڈ ہلز فیز 1 کی شاندار کامیابی کے بعد ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز کے چیئرمین حافظ محمد جعفر کی ایک اور مایناز پیشکش فیز 2 اور فیز 3 100 اسکوائر یارڈز پلاٹ 4 لاکھ اور 5 لاکھ میں دستیاب ہے۔ جہانگیر پیر درگاہ کے دامن میں وہ قابل رہائش آبادی سے متصل الیکٹریسٹی، واٹر، BT روڈز، پارک، فٹ پاتھ، RTC بس، شجرکاری اور مسجد کی سہولیت کے ساتھ گرام پنچایت اپرووڈ لے آؤٹ، کلیئر ٹائٹل، اسپاٹ رجسٹریشن، گیٹڈ کمیونٹی، کتھور منڈل، شمشاباد ایئرپورٹ سے محض 25 منٹ کی دوری پر۔ بکنگ جاری ہے۔ جلد از جلد ربط پیدا کریں۔ ڈائمنڈ کنسٹرکشنز اینڈ ڈیولپرز، میر عالم ٹینک، انصاری روڈ، حیدرآباد۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ گریٹر حیدرآباد میں 4 سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل کے قیام پر توجہ۔ اندرون 2 سال تکمیل کی ہدایت۔ خانگی دواخانوں سے تلخ تجربے کے بعد حکومت کا فیصلہ۔ LPG کنیکشن کے لیے مسڈ کال سہولت متعارف۔ پکوان گیس سلنڈر کے ساتھ 5 کلو کے اضافی سلنڈر کی سربراہی کا فیصلہ۔ ریاست میں کورونا اب بھی قابو میں نہیں، عہدیدار متفکر۔ سیاسی سرگرمیاں اور پرہجوم تقاری پھیلاؤ کی اصل وجہ، متعلقہ حکام کا تاثر۔ سپریم کورٹ نے ہیرا گولڈ گروپ کی مینیجنگ ڈائریکٹر نوہیرا شیخ کی عبوری ضمانت کو مستقل ضمانت میں تبدیل کرتے ہوئے احکامات کیے جاری۔ سڑکوں کے مرمتی کام کے لیے GHMC کے اقدامات۔ بنگلور سے لائی گئی ٹیکنالوجی کا استعمال۔ پائلٹ پاس پر کام کا آغاز۔ ہائی کورٹ کے قریب گڑھے کو ٹھیک کیا گیا۔
थिएटर्स में 4 के बजाय 5 शोज, तलासानी श्रीनिवास यादव, बरकी बिल्स की माफी और प्रॉपर्टी टैक्स में रियायत का चीफ मिनिस्टर से मशावरत के बाद फैसला। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने मादनापेट पुलिस स्टेशन के साथ मिलकर कुर्मागुड़ा मादनापेट पुलिस स्टेशन हदूद में एक मकान पर धावा करते हुए 3 अफराद को सट्टा खेलने में मुलविस पाए जाने पर किया गिरफ्तार। 57 साल उम्र के मुस्तहिक अफराद को अंदरून 3 यौम आसरा पेंशन। वजीर पंचायत राज ईदया कराव का ऐलान। उम्र की हद में कमी का फैसला खुश आइंद। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।